हेलो विद्यार्थी मित्रों, आपनु स्वागत है आजना विडियो में। आज આપણે ધોરણ 11 ગણિતના પ્રકરણ નંબર 5 ની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ। પ્રકરણ 5 નું નામ છે સંકર સંખ્યાઓ। તો સંકર સંખ્યાઓ કોને કહેવાય એ પહેલા આપણે સમજીએ। સંકર સંખ્યા સમજવા માટે સૌથી પહેલા આપણે વાસ્તવિક સંખ્યા અને કાલ્પનિક સંખ્યા विषय समझवू पड़शे। वास्तविक संख्या एटले के प्राकृतिक संख्याओं आपणे जेने गण कहीए एन, पछी पूर्ण संख्याओं, अपूर्णांको आई, जेड ने क्यू ने आ बधा ज गण जे पण संख्याओं आपणे सममेय संख्याओं, असममेय संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, अपूर्णांको बराबर बधी संख्याओं ने आपणे केवी कहेवाय वास्तविक संख्याओं कहेता, जे 10मा धोरण सुधी आपणे भणता जेना विषे बराबर। हवे एक आवे छे काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या कोने कहेशुं आपणे? जेम के वर्गमूल में 1 बराबर। वर्गमूल में 1 आवी संख्या जे छे ए वास्तविक नथी, आने आपणे कहीए छीए काल्पनिक। काल्पनिक संख्या माटे वर्गमूल 1 नी माटे आपणे वापरीए छीए आई। आई एटले इमेजिनरी। इमेजिनरी एटले के काल्पनिक। तो काल्पनिक ने इमेजिनरी कहेवाय इंग्लिश में, अने इमेजिनरी माटे अहींया आई वपराय छे बराबर। एटले के वर्गमूल 1 बराबर आई थाय અને આનો બંને બાજુ વર્ગ લઈએ તો -1 બરાબર શું થઈ જાય? i નો વર્ગ। તો -1 બરાબર થાય i નો વર્ગ। i હંમેશા સ્મોલમાં લખવાનું થશે। તો સંકર સંખ્યા શું છે? જે વાસ્તવિક સંખ્યા અને કાલ્પનિક સંખ્યા બંને મળીને જે સંખ્યા બને એને કહીએ છીએ આપણે સંકર સંખ્યા। સંકર સંખ્યા જેને આપણે કહીએ છીએ z અને જે છે a વત્તા i b બરાબર। i અહીંયા આ કાલ્પનિક સંખ્યાનો i છે અને a છે એ વાસ્તવિક સંખ્યા છે બરાબર। એટલે આનો જો આપણે વાસ્તવિક ભાગ ગોતીએ, આનો આપણે જો વાસ્તવિક ભાગ ગોતીએ તો વાસ્તવિક ભાગ જેને કહેવાય વાસ્તવિક એટલે કે રિયલ, એને કહીએ આપણે REZ। तो रियल पार्ट बराबर એટલે કે વાસ્તવિક ભાગ એને કહેવાય એ, અને કાલ્પનિક ભાગ એટલે કે ઇમેજિનરી ભાગ। તો ઇમેજિનરી માટે શબ્દો વપરાય આઈ એમ અને ઝેડ, એટલે કે આ જે સંકર સંખ્યા છે એનો કાલ્પનિક ભાગ છે બી। એને આપણે કહીએ છીએ વાસ્તવિક ભાગ અને બીને કહીએ છીએ કાલ્પનિક ભાગ બરાબર। वास्तविक भाग ने REZ लखाय, काल्पनिक भाग ने IMZ लखाय અને Z बराबर थाय A वत्ता IB। तो आ छे संकर संख्या। संकर संख्या एटले Z। हवे संकर संख्यानुं बीजगणित समजीए आपणे के संकर संख्यानुं बीजगणित केवुं होय छे। बीजगणित एटले सामान्य सरवाळा बादबाकी गुणाकार भागाकार आपणे जे कहीए ने एने कहेवाय बीजगणित। तो संकर संख्यानुं बीजगणित केवुं होय छे? आपणे वास्तविक संख्यानुं बीजगणित अत्यार सुधी जोता आव्या छीए बराबर। वास्तविक संख्याना सरवाळा बादबाकी गुणाकार अने भागाकार आपणे जोता आव्या छीए। तो अहींया आपणे जोईशुं संकर संख्याओनो बराबर। तो पहेલું जे બે संकर संख्याओनो सरवाळो ए समृद्धता होय छे एमां बराबर। બે संकर संख्याओनो सरवाळो पहेला केवो होय छे ए जोई लईए। तो मानी लो के બે संकर संख्याओ Z1 वत्ता Z2 करीए तो आ जे संकर संख्याओ छे एमां सरवाळो कई रीते थाय? तो वास्तविक भाग जे छे एनो सरवाळो वास्तविक भाग साथे थाय अने काल्पनिक भाग छे एनो सरवाळो काल्पनिक भाग साथे थाय। समझाणुं? जो बे संख्याओ आवी आपेली होय आपणने के Z1 बराबर छे A1 प्लस IB1 अने Z2 छे A2 वत्ता IB2। तो अहींया वास्तविक भागनो सरवाळो वास्तविक भाग साथे थाय वत्ता I अने काल्पनिक भागनो सरवाळो काल्पनिक भाग साथे, अने आ जे संख्या मळे ए आपणने सरवाळो मळे Z1 अने Z2 बंने संकर संख्याओ। हवे एमां समृद्धता होय छे। समृद्धता एटले शुं के जो Z1 अने Z2 बराबर बंने संकर संख्या छे तो एनो सरवाळो पण संकर संख्या मळशे बराबर। Z1 अने Z2 संकर संख्या छे तो Z1 वत्ता Z2
પણ સંકર સંખ્યા થશે, બરાબર. આ બંનેનો સરવાળો પણ એક સંકર સંખ્યા જ મળશે. તો જો અહીંયા આ બંનેનો સરવાળો વત્તા આઈ વત્તા આ બંનેનો સરવાળો, તો આ એક સંકર સંખ્યા જ થઈ, બરાબર. ક્રમનો નિયમ આમાં હોય છે, એટલે કે જો તમે Z1 વત્તા Z2 કરો કે પછી Z2 વત્તા Z1 કરો, બરાબર, બંનેનો ક્રમ ઉલટાવી નાખો તો પણ જવાબ બંનેનો સમાન જ મળશે. એવી જ રીતે એમાં જૂથનો નિયમ આવે છે, કે જૂથના નિયમમાં શું હોય છે કે Z1 પ્લસ Z2 આ બંનેનો સરવાળો કરો, એની સાથે કોઈ Z3 ત્રીજી સંકર સંખ્યા જોડો કે પછી Z1 એમના રવા દો પહેલાં, અને પહેલાં Z2 અને Z3નો સરવાળો કરો અને એની પછી એની સાથે Z1ને સરવાળો કરો, તો પણ બંનેનો જવાબ સમાન જ હોય છે, બરાબર. ગમે એ જૂથ બનાવીને તમે એનો સરવાળો કરી શકો છો. હવે સરવાળા માટે તટસ્થ ઘટકનું અસ્તિત્વ, બરાબર. એવું કયું ઘટક છે કે જેનો સરવાળો આની સાથે કરો તો પણ આપણને Z જ જવાબ મળે? તો Z સાથે તટસ્થ ઘટક છે 0. Zની સાથે આપ Z0ને ઉમેરો તો પણ જવાબ શું આવે? Z. એટલે સરવાળા માટેનું તટસ્થ ઘટક શું છે? 0 છે. સરવાળા માટે તટસ્થ ઘટક 0 છે. સમજમાં આવે છે કે સરવાળા માટે તટસ્થ ઘટકનું અસ્તિત્વ. તટસ્થ ઘટક કેવો હોય કે જેના કારણે કોઈ પણ ફેરફાર ન હોય, એ વસ્તુને આપણે તટસ્થ કહીએ, બરાબર. તો આમાં 0 ઉમેરો તો આમાં કોઈ ફેરફાર નથી આવતું, જે સંખ્યા છે એ જ સંખ્યા રહેશે, એટલે એને કહેવાય તટસ્થ ઘટક, બરાબર. તો એનું અસ્તિત્વ છે અને એ ઘટક કયો છે? 0. પછી સરવાળા માટે વ્યસ્ત ઘટકનું અસ્તિત્વ. તો વ્યસ્ત ઘટક એટલે શું કરવાનું કે એ જે Z છે એની અંદર કોઈ બીજી કોઈ પણ જે સંખ્યા ઉમેરીએ તો એનો જવાબ 0 આવવો જોઈએ, તટસ્થ ઘટક આવવો જોઈએ, તો એને કહેવાય વ્યસ્ત ઘટકનું અસ્તિત્વ. તો આ Z ની સાથે શું આપણે ઉમેરીએ તો Z1માં Z1 માઇનસ કરો તો આપણને મળે 0. તો વ્યસ્ત ઘટક કયું થયું આપણું? તો વ્યસ્ત ઘટક આપણું થયું Z માટે માઇનસ Z. Z1 છે તો અહીંયા માઇનસ Z1 છે, બરાબર. તો જે સંખ્યા હોય એનું માઇનસ કરો એ આપણું વ્યસ્ત ઘટક થયું. બે સંકર સંખ્યાઓની બાદબાકી. તો બે સંકર સંખ્યાઓની બાદબાકી કઈ રીતના થાય? તો માની લો કે Z1 માઇનસ Z2 કરીએ તો જવાબ કઈ રીતના આવે? Z1 વત્તા માઇનસ Z2. હવે એક ઉદાહરણથી સમજીએ આને. તો જો અહીંયા બે સંકર સંખ્યાઓ આપી છે, બરાબર. 6 + 3i માઇનસ 2 માઇનસ i. તો આની બાદબાકી કઈ રીતે થશે? તો સૌથી પહેલાં 6 + 3i એમ જ રહેશે, બરાબર. અહીંયા માઇનસની જગ્યાએ પ્લસ કરો, આ માઇનસને અંદર લઈ જાઓ તો આ 2 × માઇનસ એટલે કે થશે -2. માઇનસ માઇનસ પ્લસ i. હવે આમાં સરવાળાનો નિયમ લાગુ પડે તો પહેલાં જે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે એનો સરવાળો વત્તા i, પછી જે 3 અને આનો છે 1, એ જે છે કાલ્પનિક સંખ્યાઓ. 2 6 માંથી 2 જાય એટલે 4 વત્તા 3 ને 1 4i. તો 4 વત્તા 4 આવી રીતના એની બાદબાકી થશે. ત્યારબાદ છે બે સંકર સંખ્યાઓનો ગુણાકાર. હવે બે સંકર સંખ્યાઓ આપી હોય તો એનો ગુણાકાર આપણે કઈ રીતે કરીશું, બરાબર. હવે સંકર સંખ્યાઓનો ગુણાકાર Z1 અને Z2 બે સંકર સંખ્યાઓ આપી છે, એનો ગુણાકાર કરો તો આવી રીતે ગુણાકાર થાય: AC - BD વત્તા I AD પ્લસ CD, બરાબર. કઈ રીતે થાય આપણે જોઈએ કે આ કઈ રીતે આવ્યું. માની લો કે Z1 બરાબર છે A વત્તા IB અને Z2 બરાબર છે C વત્તા ID. આ બંનેનો ગુણાકાર કરીએ એટલે કે Z1 × Z2 તો આવશે A વત્તા IB ગુણ્યા C વત્તા ID. હવે આ તો આપણને ખબર જ છે કાઉન્સનો ગુણાકાર કઈ રીતના થાય છે, બરાબર. તો A × C એટલે પહેલાં આવશે AC, પછી A × ID તો આવશે વત્તા IAD, પછી આવશે IB × C એટલે આવશે વત્તા IBC, પછી આવશે IB × ID એટલે આવશે I × I એટલે I નો વર્ગ અને BD. સામાન્ય જે ગુણાકાર થાય કાઉન્સમાં એ ગુણાકાર જ કર્યો આપણે. હવે અહીંયા છે AC
સી વત્તા આઈ એ ડી વત્તા આઈ બી સી. હવે આઈ સ્ક્વેર એટલે આપણને ખબર છે કે આ કઈ છે કાલ્પનિક સંખ્યા, આઈનો વર્ગ એટલે થાય -1. અહીંયા માઇનસ થઈ જશે, -1 મૂકીએ તો -1 ઇન્ટુ બીડી એટલે કે માઇનસ બીડી થઈ જશે, બરાબર. કારણ શું છે કે આઈ સ્ક્વેરની કિંમત થાય -1 એ અહીંયા મૂકીએ આપણે. તો આ બંનેને સાથે લખીએ તો આ એસી ઓછા બીડી, અને આ બંનેમાંથી આઈ સામાન્ય કાઢી લઈએ તો વધશે એડી વત્તા બીસી. તો જે આપણો ગુણાકાર છે એ આવી ગયો, બરાબર. તો આવી રીતે Z1 અને Z2નો ગુણાકાર થાય. હવે એ પણ કેવું છે, સમૃદ્ધતા છે. એમાં સમૃદ્ધતા છે એટલે કે Z અને Z2 સંકર સંખ્યા છે તો Z1 Z2 બંનેનો ગુણાકાર પણ સંકર સંખ્યા છે. ક્રમનો નિયમ, આમાં પણ ક્રમનો નિયમ લાગે છે કે Z1 અને Z2 હોય બંનેનો ગુણાકાર કરો કે Z2 અને Z1નો ગુણાકાર કરો, બંનેનો જવાબ સમાન આવશે. આમાં જૂથનો નિયમ પણ લાગુ પડે છે, સરવાળાની જેમ જ, કે Z1 ઇન્ટુ Z2 કરી એની સાથે પછી Z3નો ગુણાકાર કરો કે પછી Z1 સાથે Z2 અને Z3ના ગુણાકારનો જે જવાબ આવે એનો ગુણાકાર કરો, તો પણ બંને સમાન આવશે. હવે છે ગુણાકાર માટે તટસ્થ ઘટકનું અસ્તિત્વ. હવે ગુણાકાર માટે તટસ્થ ઘટક શું છે, બરાબર. તો ગુણાકાર માટે તટસ્થ ઘટક શું હોય, હંમેશા 1 હોય. તો ઝેડમાં તમે ગુણાકાર 1 સાથે કરો તો પણ જવાબ ઝેડ આવે. તો તટસ્થ ઘટક શું થશે, 1 છે. ગુણાકાર માટે વ્યસ્ત ઘટકનું અસ્તિત્વ. વ્યસ્ત ઘટક એટલે કે ઝેડ સાથે તમે એવો કયો ગુણાકાર કરશો ઝેડનો કે જવાબ આવશે 1, બરાબર. તો એની સાથે તટસ્થ ઘટક આવશે, વ્યસ્ત ઘટક આવશે 1/z. હવે આપણે 1/z શું છે એ જોઈ લે પહેલાં, કે જ્યાં 1/z બરાબર થાય a/a² વત્તા b² વત્તા i માઇનસ b/a² વત્તા b². આ 1/zની કિંમત છે, બરાબર. આ ખૂબ ખાસ યાદ રાખજો તમે કે 1/zની કિંમત, ઝેડનું વ્યસ્ત શું થાય, a/a² પ્લસ b² વત્તા i માઇનસ b/a² વત્તા b². પછી છે વિભાજનનો નિયમ. વિભાજનનો નિયમ એટલે કે વિભાજન કઈ રીતે થાય છે તે. તો Z1 એના ગુણાકારમાં પેલું હોય જો Z2 વત્તા Z3, તો આનો ગુણાકાર કઈ રીતના થાય, વિભાજન થાય Z1 ઇન્ટુ Z2 વત્તા Z1 ઇન્ટુ Z3. સામાન્ય ગુણાકારમાં જે નિયમ લાગુ પડતા હતા એ જ છે. એવી જ રીતે જો Z1 વત્તા Z2 આપેલું હોય અને પાછળથી એની સાથે Z1 ગુણાકાર હોય આખા કૌંસ સાથે, તો કઈ રીતે વિભાજન, તો Z1 ઇન્ટુ Z3 વત્તા Z2 ઇન્ટુ Z3. આનો Z3 અને પાછો Z2નો Z3 સાથે ગુણાકાર. હવે એવી જ રીતે આપ્યું છે બે સંકર સંખ્યાઓનો ભાગાકાર. તો Z1ના છેદમાં Z2 એનો ભાગાકાર કઈ રીતના છે, Z1 ગુણ્યા Z2નું વ્યસ્ત, બંનેનો ગુણાકાર કરવાનો, બરાબર. ધ્યાનથી સમજો, જો આ બંનેનો ભાગાકાર આપ્યો હોય તો આપણે કરવાનું છે શું, Z1 તો લેવાનું જ છે, પછી એની સાથે Z2ના વ્યસ્તનો ગુણાકાર કરવાનો છે. એટલે પહેલાં શું કરવાનું, Z2નું વ્યસ્ત આપણે શોધવું પડે, જે વ્યસ્ત અહીંયા મળે એવી રીતે મળે. એક ઉદાહરણ લઈને સમજીએ તો અહીંયા થશે Z1 ગુણ્યા વત્તા છેદમાં Z2 બરાબર Z1 છે 6 વત્તા 3i ગુણ્યા Z2નું વ્યસ્ત, Z2 આપ્યું છે 2 માઇનસ i, એનું વ્યસ્ત શું થશે એ લખીએ તો 2ના છેદમાં 2નો વર્ગ વત્તા આ b બરાબર આપ્યું છે અહીંયા -1, તો -1નો વર્ગ વત્તા i માઇનસ b છે -1 અને છેદમાં આવશે 2નો વર્ગ ઓછા -1નો વર્ગ. જોવા કઈ રીતે આવ્યું અહીંયાથી,
બરાબર, એ એના છેદમાં a વર્ગ વત્તા b વર્ગ. અહીંયા a બરાબર છે 2 અને b બરાબર છે -1. તો ઉપર a નીચે ab વર્ગનો સરવાળો. પછી છે i, તો i પછી માઇનસની સાઇન. પછી બીની જગ્યાએ આપણે કિંમત મૂકી. બી કેટલું? તો અહીંયા -1. તો બીની જગ્યાએ -1 અને છેદમાં a વર્ગ વત્તા b વર્ગ. બરાબર. હવે આનું જે સાદરૂપ આવે એ આપણો જવાબ થાય. 6 + 3i એની સાથે ગુણાકારમાં આવશે. આ થશે 2 વર્ગ 4 અને આ 1 વર્ગ 1. 4 ને 1 5 એટલે 2/5 વત્તા i માઇનસ પ્લસ એટલે 1/5. હવે આનો જે સામાન્ય આપણે ગુણાકાર કરતા તેવી રીતે આનો ગુણાકાર કરી નાખવાનો. પછી જે આગળ આપણે ગુણાકારનો નિયમ જોયો એ પ્રમાણે ગુણાકારનો નિયમ લગાડીને જવાબ આવી દેવાનો. તો આવી રીતે થાય બે સંકર સંખ્યાઓનો ભાગાકાર.